સચિન જીઆઈડીસી રામજીનગર વાડીમાં સાયબર ક્રાઇમમાં ભોગ બનેલા લોકો માટે લોક દરબારનું આયોજન કરાયું હતું। શહેરમાં ચોરી લૂંટ જેવી ઘટનાની ફરિયાદ વધી છે, ત્યારે આવી ફરિયાદમાં ભોગ બનેલા લોકોને તેમની ચીજ વસ્તુઓ અને ગયેલી રકમ પરત આપવા માટે લોક દરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સચિન જીઆઈડીસીમાં આવેલી રામજીવાડીમાં લોક દરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ઝોન 6 માં આ લોક દરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ઝોન 6 ના ડીસીપી રાજેશ પરમાર દ્વારા લોકોને સાયબર ક્રાઇમ વિશે જાગૃતિ અને સમજ આપી હતી। આ કાર્યક્રમ દ્વારા 113 ફરિયાદીને કુલ 29 લાખ રૂપિયા કોર્ટ દ્વારા પરત આપવામાં આવશે, જ્યારે ભોગ બનેલા લોકોને પોતાની ગયેલી વસ્તુઓ અને રકમ પરત મળવા પોલીસ ગણનો આભાર માન્યો હતો, તો કેટલાક ભોગ બનતા ફરિયાદી ભાવ વિભોર બની ખુશી વ્યક્ત કરી હતી। मेरा नाम शायना है और मैं रहती हूँ उन पाटिया में और मैं यहाँ अभी रामजीवाड़ी में आई हूँ। आपके साथ क्या बनाव बना था? मेरे साथ ये मैं बीसीए के सेकेंड ईयर में हूँ। मुझे जॉब का ऑफ़र आया था, मैंने वर्क भी किया था, तो मेरे साथ उन्होंने बोला पेमेंट करने के लिए, तो मेरे साथ स्कैम हुआ था। किस तरह का स्कैम हुआ? कितना पेमेंट आपका गया हुआ? मेरा 36,000। आज के लोक दरबार में आपको किस तरह का गाइड किया गया और आपके परिवार के? बहुत अच्छे से गाइड किया गया। मेरा नाम जयदीप कुशवाहा है। मैं सचिन से आया हूँ कनकपुर, और मेरे को सचिन स्टेशन पुलिस स्टेशन से किशन सर है। किशन सर जो है ना, जब मेरा फ्रॉड हुआ था तब उन्होंने मेरे को कॉल, मैंने फरियाद लिखाई थी, तो मेरे को इतना होप नहीं था। फिर जब उन्होंने मेरे को कॉल किया पहली बार, जब मैं ऑनलाइन कंप्लेन किया, तो जो सर ने नंबर बोला था 19390 किस तरह का फ्रॉड आपके साथ में हुआ था? मेरे एक पापा के फ्रेंड है। पापा के फ्रेंड ने एक टेलीग्राम पे एक वेबसाइट था, उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला था। इन्वेस्टमेंट किया मैंने, पर उन्होंने बोला था महीने के बाद इतना इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा। पर जब मैंने विड्रॉ किया, विड्रॉ पैसा नहीं आया, तब मेरे को मालूम चल गया था कि फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। जब मैंने ना पुलिस कंप्लेन कराया, तो पुलिस कंप्लेन में उन्होंने मेरे को थोड़ा डर भी था कि पुलिस वाले कैसे रहेंगे, क्या होगा। पर पुलिस वाले ने एकदम हंस के अच्छे से स्टोरी सुन के उन्होंने मेरे साथ कनेक्ट किया। फिर उन्होंने मेरी सारी स्टोरी सुनने के बाद उन्होंने मेरी फरियाद लिखी। फिर फरियाद लिखने के बाद है ना, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया, कि होप भी दिया कि पैसा अगर फ्रॉड हुआ है तो आपको पक्का, अगर मेरी तरफ से जितना होगा मैं वो करूँगा। फिर 1 महीने बाद फिर से उनका कॉल आया मेरे को, कि जिसमें वो फ्रीज हुआ है जो आपका अकाउंट है, उसमें से आपको पैसा मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट लेके आए। आज के लोक अदालत में आपको किस तरह का गाइड किया गया और किस तरह का आश्वासन मिला? सर ने ना फाइनेंशियल जो क्राइम होते हैं उनको लोगों को जागरूक करने के लिए ना उन्होंने जो गाइड किया है, और साथ ही साथ है ना उन्होंने बोला फाइनेंशियल के साथ साथ जो सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे ना और फ्रॉड होने वाला है। तो उसको थोड़ा हैंडल करने के लिए ना उन्होंने हमको एक किताब भी दिया था गाइड्स करने के लिए, और उन्होंने स्पीच के द्वारा भी उन्होंने हमको हम लोग को बताया कि किस तरह से हम लोग को ना साइबर क्राइम पे किसी के साथ हो रहा है, तो हमको उनको बताना है कि पुलिस वाले से कनेक्ट करो। हमारे साथ जो हुआ है वो हम उनको बताया कि हमने किस तरह से कंप्लेन के द्वारा हमको जो पैसा मिला है और कनेक्ट किया है, वो हम दूसरे को भी समझाए। सूरत शहरना पोलीस कमिश्नर श्री अनुपमसिंह गहलोत साहेबे सायबर क्राइमनो जे भोग बनेला होय અને સાયબર ક્રાઇમ ફાઇનાન્શિયલ ફ્રોડ માટેની જે હેલ્પલાઇન નંબર ઉપર જેમને ફોન કરેલો હોય અને જે શંકાસ્પદ આરોપીના એકાઉન્ટમાં જે વિક્ટિમના જે ફંડ જે રૂપિયા ફ્રીઝ થયેલા હોય એ પરત મેળવવાની કાર્યવાહીના ભાગરૂપે પોલીસ વિભાગ તરફથી ઇનિશિયેટિવ લઈ અને કોમ્યુનિટી પોલીસિંગના કોન્સેપ્ટ મુજબ અલગ અલગ ઝોન વાઇઝ લોક દરબારનું આયોજન કરવાની સૂચના આપેલ હતી। જે સૂચના આધારે આજે ઝોન 6 ડીસીપી ઝોન 6 આદરણીય શ્રી રાજેશ પરમાર સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને આ લોક દરબારનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। ઝોન 6 હસ્તકના આઈ ડિવિઝન અને જે ડિવિઝનના પોલીસ સ્ટેશનો જે છે એના પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની ટીમે ઇનિશિયેટિવ લઈ અને ભોગ બનનારનો સંપર્ક કરી અને ભોગ બનનારમાંથી ઘણા લોકો એવા હતા કે જેમને પ્રોસિજર બાબતનો ખ્યાલ નહોતો, જાણકારી નથી, અને એમની કામગીરીના વ્યસ્તતાના કારણે પણ આ જે પ્રોસિજર કરી નહોતા શકતા, તો તેઓનો ઇનિશિયેટિવ લઈ કોન્ટેક્ટ કરી તેમની અરજી તૈયાર કરાવી અને સરકારી વકીલશ્રી અને
પ્રાઇવેટ વકીલશ્રીઓનો કોન્ટેક્ટ કરી અને પૂરું પેપરવર્ક તૈયાર કરી અને આજે એમના જે સ્કેમ મની જે છે એમના રિફંડ જે પરત મેળવવાની કાર્યવાહીના ભાગરૂપે આજે આયોજન કરવામાં આવેલું. એમાં ઝોન 6 વિસ્તારના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનના કુલ 113 જે ભોગ બનેલા ફરિયાદી જે છે એ હાજર રહેલા. એના સિવાય અન્ય નાગરિકો, અન્ય પદાધિકારીઓ પણ હાજર રહેલા. આ લોક દરબારમાં જે સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ બનેલા હોય એમને રિફંડના નાણાં પરત મેળવવાની કાર્યવાહીની સાથે સાયબર ક્રાઇમના અવેરનેસ બાબતેની પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે. આ બાબતે જાગૃતિ ફેલાવવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે. એ બાબતે એમને મટીરિયલ પણ આપવામાં આવેલું છે અને સરકારી વકીલ શ્રી ડોબરિયા સાહેબ તરફથી એમને વ્યવસ્થિત બ્રીફ પણ કરવામાં આવેલા છે. આ જ રીતનું આયોજન લોક દરબારનું આયોજન ભવિષ્યમાં પણ થતું રહેશે અને મેં આપને જણાવ્યું એમ કુલ 113 ફરિયાદી અથવા તો વિક્ટીમ જે કહી શકાય એમના અને ટોટલ આશરે 29 લાખ જેટલી રકમ પરત મેળવવાની કાર્યવાહીના ભાગરૂપે આજે પેપરવર્ક કરવામાં આવેલું છે. હવે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશન તરફથી આ બાબતે કોર્ટમાં જે અરજીઓ જે તૈયાર કરેલું છે, જે પેપરવર્ક તૈયાર કરેલું છે, કોર્ટમાં નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરી અને નામદાર કોર્ટ તરફથી ઓર્ડર મેળવી અને એમને પરત જે વિક્ટીમ જે ફરિયાદી જે છે એમના નાણાં પરત મેળવવાની આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.